परम महाशांति है, सदा विजयी, सर्व वादे निभाने वाले। कैसे बच्चे? सदा विजयी। विजय किस पर? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार पर विजय प्राप्त करने वाले। ऐसे विशेष सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा विजयी, विजय प्राप्त करने वाले, अपने मन को कंट्रोल करने वाले, सर्व वायदे निभाने वाले, बाप के अति स्नेही और समीप, प्रकृति को दासी बनाने वाले। जो 5 तत्वों की प्रकृति है, उसके जो सुख सुविधा के साधन है, उसको प्रकृति को दासी बनाने वाले, और अपने 5 तत्वों का जो शरीर है, इसके भी मालिक बनने वाले, प्रकृति को दासी बनाने वाले, और सर्व आत्माओं की सर्व मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। सभी आत्माओं की मनोकामना क्या है? बाप से मिलना चाहते हैं सभी, कोई भक्ति वाले हों चाहे ज्ञान वाले हों, सभी को भगवान मिलना चाहिए। सभी को भगवान से मिलने की इच्छा है। उस इच्छा को पूरे करने वाले, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, बाप से मिलाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, विश्व सेवाधारी आत्माओं को, विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। अब हम कुछ समय के लिए बेहद की कला में दादाजी को याद करेंगे। आत्मस्वरूप में स्थित होकर दादाजी से कनेक्शन जोड़ेंगे और पावर लेंगे। चुंबकीय शक्ति आएगी हमारे अंदर, एनर्जी आएगी, आत्मा हल्की हो जाएगी, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मा के विक्रम विनाश हो जाएंगे और आत्मा हल्की हो जाएगी। फरिश्ता स्वरूप में स्थिति, फरिश्ता स्वरूप की स्थिति अर्शवासी मनुष्य से, फर्शवासी मनुष्य से अर्शवासी फरिश्ता बनाने वाले, सदा लाइट रूप प्रमुख हीरो पाठधारी, फरिश्ता बनने के पुरुषार्थी बच्चों के सन्मुख यह मधुर महावाक्य बोले। फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में सदा स्थित रहते हो? क्वेश्चन मार्क है। फरिश्ते का तो इस दुनिया के कोई भी आत्मा से रिश्ता नहीं होता, सिर्फ आत्मा का रिश्ता है। आत्मा ज्ञान देने तक, बाप से मिलाने का रिश्ता है। फरिश्ते स्वरूप की लाइट में अन्य आत्माओं को भी लाइट ही लाइट दिखाई देगी। हद के एक्टर जब हद के अंदर अपने एक्ट करते दिखाई देते हैं तो लाइट के कारण अति सुंदर स्वरूप दिखाई देते हैं। वही एक्टर साधारण जीवन में साधारण लाइट के अंदर पार्ट बजाते हुए कैसे दिखाई देते हैं? रात दिन का अंतर दिखाई देता है। लाइट का फोकस उनके फीचर को परिवर्तन कर देता है। ऐसे ही बेहद ड्रामा के आप हीरो हीरोइन एक्ट्रेस अव्यक्त स्थिति की लाइट के अंदर हर एक्ट करने से क्या दिखाई देंगे? अलौकिक फरिश्ते साकारी की बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। साकारी की बजाय सूक्ष्म वतनवासी नजर आएंगे। साकारी होते हुए भी आकारी अनुभव होंगे। हर एक्ट हर एक को स्वतः ही आकर्षित करने वाला होगा। वे अर्थात जो डबल लाइट वाले फरिश्ते, जो डबल लाइट वाले फरिश्ते हैं, वे हर आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आजकल की दुनिया में ड्रामा के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जो ऐसे फरिश्तों के नैनों जैसी आकर्षित करने वाली है?
क्वेश्चन मार्क। टीवी द्वारा इस संसार की कैसी सीन सीनरियाँ देखते हुए कई आकर्षित होते हैं, अर्थात गिरती कला में जाते हैं। ऐसे ही फरिश्तों के नयन दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। फरिश्तों के जो नयन हैं वो दिव्य दूरदर्शन का काम करेंगे। वो उनके दिव्य नयनों से दिव्य बेहद की दुनिया दिखाई देगी, तो इसको कहेंगे दिव्य दूरबीन का काम करेंगे। हरे के नैनों द्वारा सिर्फ इस संसार के ही नहीं लेकिन तीनों लोकों के दर्शन करेंगे। और भूल औरों की कंपनी में चले जाते हो, कोई वैभव को, कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना देते हो, अर्थात उस कंपनी को निभाने में इतने मस्त हो जाते हो जो बाप के किए हुए वायदे में भी अलमस्त हो जाते हो। ऐसे समय मालूम है कौन सा आप खेल करते हो? खेल करने के टाइम तो बड़े मस्त हो जाते हो, अभी भूल गए हो। इसलिए अभी क्या करना है? अभी अपने को अकेला नहीं समझना है। अकेला समझने से जीवन में उदासी आ जाती है, और बाप के साथ रहने से अति इंद्रिय सुखमय जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन, उस संपन्न जीवन ऐसा महसूस होता है। अभी फरिश्ते स्वरूप में रहना है, लाइट रूप में रहना है। ऐसे सदा सच्चे साथी, हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले, वफादार, बाप के फरमान बरदार, बाप समान श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बेहद ही माँ का याद प्यार और नमस्ते। परम महाशांति। బేహద్దు పరం మహాశాంతి. బేహద్దు మా బేహద్దు పిల్లలకి ఫరిస్తా స్వరూపాన్ని ధారణ చేసేందుకు ఈ యొక్క ప్రపంచంలోని రిస్తాలను సమాప్తం చేసి ఆత్మ రిస్తాతోటి బాపుని కలుసుకునేటువంటి స్థితి. ఫరిస్తా స్వరూపము లైట్ స్వరూపం. అన్ని ఆత్మల్ని కూడా లైట్ రూపంలోనే చూస్తూ ఉండేటువంటి అభ్యాసం గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం మా అందరికీ పరం మహాశాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. సదా విజయీ ఆత్మలుగా సర్వ వాగ్దానాలను నిలిపేటువంటి పూర్తి చేసేటువంటి పిల్లలకి, ఎలాంటి పిల్లలకి? సదా విజయులుగా ఉండే ఆత్మలకి, సదా ఎవరిపైన అయినా సరే, దేనిపైన అయినా సరే మీరు విజయాన్ని పొందేవాళ్ళు. కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, అహంకారాలు వాటిపైన విజయాన్ని పొందేటువంటి విశేషమైన సేవాదారి పిల్లలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకి, సదా విజయాన్ని పొందేటువంటి ఆత్మలకి, తమ మనసుని కంట్రోల్ చేసుకునేటువంటి పిల్లలకి, సర్వ వాగ్దానాలను నిలిపేటువంటి పిల్లలకి, బాపుతోటి అతి స్నేహిగా మరియు సమీపంగా ఉంటూ ప్రకృతిని దాసిగా తయారు చేసుకున్నటువంటి ఆత్మలకి, పంచతత్వాల యొక్క ప్రకృతిని కూడా జయించి సుఖ సాధనాన్ని తయారు చేసుకొని వాటిని అనగా పంచతత్వాలను మీ యొక్క సుఖ సాధనగా తయారు చేసుకున్నటువంటి ఆత్మలకి, ప్రకృతిని దాసిగా తయారు చేసుకొని పంచతత్వాల యొక్క శరీరానికి అతీతంగా మాలిక్లాగా అయ్యేటువంటి పిల్లలు ప్రకృతిని దాసిగా తయారు చేసుకోగలుగుతారు. సర్వ ఆత్మల యొక్క మనోకామనను పూర్తి చేసేటువంటి వారికి, ఆత్మలందరి యొక్క కామనలు ఏంటి? బాపుని కలవాలి అనేటువంటి కోరిక, బాపుని చూడాలి అనే కోరిక. భలే భక్తి మార్గం వాళ్ళకైనా సరే, జ్ఞాన మార్గంలో వాళ్ళకైనా సరే, అందరికీ కూడా భగవంతుడు కావాలి, భగవంతుడిని కలవాలనే కోరిక ఉంటుంది. అందరి యొక్క కోరికలను మీరు తీర్చేవాళ్ళు,
భగవంతుడితోటి కలపాలనేటువంటి కోరిక మీకు కూడా ఉండాలి. ఈ యొక్క కోరికను పూర్తి చేసేటువంటి ఆత్మలకు, అందరి యొక్క మనోకామనలను పూర్తి చేసే ఆత్మలకు, బాపుతోటి కలిపేటువంటి శ్రేష్టమైన విశ్వసేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వసేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనం కొద్దిగా సేపు బేహద్ కళలో దాదాజీని స్మృతి చేద్దాము. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ దాదాజీతోటి కనెక్షను జోడిద్దాము. అప్పుడే పవర్ అనేది లభిస్తుంది. ఇది అయస్కాంత శక్తిలాగా వస్తూ ఉంటుంది. మన లోపల ఈ ఎనర్జీ వస్తూ ఉంటుంది. ఆత్మ హల్కాగా అయిపోతుంది. ఆత్మకు బలం లభిస్తుంది. ఆత్మ యొక్క వికర్మలు వినాశనం అయిపోతాయి. ఆత్మ తేలికవుతూ ఉంటుంది. ఫరిష్తా స్వరూపం యొక్క స్థితిని మరి స్పర్శ యొక్క ప్రపంచాన్ని చూస్తూ ఉండాలి. హర్ష్ అనగా స్పర్శ, దేహంతో, దేహ సంబంధికులతోటి, ప్రపంచంతో స్పర్శ లేకుండా, స్మృతి లేకుండా సదా లైట్ స్వరూపం యొక్క స్థితిలో ప్రముఖ హీరో పాటుదారిగా ఉండాలి. ఫరిష్తా అగుటకు పురుషార్థం పిల్లలకు నేను సన్ముఖంలోకి తీసుకొని వస్తున్నాను. చక్కటి మహావాక్యాలు దీనిలో చెప్పడం జరుగుతుంది అంటున్నారు మా. ఫరిష్తా స్వరూపం యొక్క స్థితిలో సదా స్థితి అయి ఉన్నారా? ఫరిష్తా అనగా ఈ ప్రపంచంలో నీ ఏ ఆత్మతోటి కూడా రిష్తా అనేది ఉండకుండా ఉండటం. కేవలం ఆత్మ యొక్క సంబంధమే. ఆత్మ జ్ఞానం మనం తీసుకున్నాము. బాపుని కలుసుకున్నాము. బాపుతోటి కలిపేది కూడా ఈ యొక్క ఆత్మ యొక్క సంబంధమే. ఆత్మిక సంబంధము ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ లైట్ స్వరూపంగా ఉంటేనే లైట్ కనపడుతూ ఉంటుంది. హద్దులో యాక్టర్స్ కూడా హద్దులో యాక్షన్ చేసేటప్పుడు ఆ లైటే ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ లైట్ ఫోకస్ వారి మీద పడితే షూటింగ్ తీస్తారు, యాక్షన్ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. అంతమైన స్వరూపంగా అతి సుందరంగా కనపడుతూ ఉంటారు. అదే యాక్టర్సు సాధారణ జీవితంలో వితౌట్ మేకప్ సాధారణమైన లైట్లో సాధారణంగానే ఉంటూ ఉంటారు. కాబట్టి అప్పుడు వారికి రాత్రికి పగులుకున్నంత తేడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మీరు కూడా లైట్ యొక్క ఫోకస్ చేసి ఫ్యూచర్స్ని మీ పూర్తిగా పరివర్తన చేసుకోండి. పరం లైట్ స్వరూపంలో, పరం లైట్ యొక్క కాన్షియస్లో, ఆ యొక్క స్టేజ్లో మీరు ఉంటే మీ యొక్క ముఖ కవళికలే పరివర్తన అయిపోతాయి. ఇలాగ బేహద్ డ్రామాలో మీరు హీరోయిన్స్ ఎక్స్ట్రా అవ్యక్త స్థితి యొక్క లైట్ లోపల ప్రతి ఒక్కరు కూడా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, కనిపిస్తూ ఉంటారు. అలౌకికమైనటువంటి ఫరిష్తా స్వరూపము సాకారికి బదులుగా సూక్ష్మవతన వాసిగా మీరందరూ కనపడుతూ ఉంటారు. సాకారిగా ఉంటూ కూడా ఆకారి అనుభవం అనేది చేసుకోండి. ప్రతి ఒక్క యొక్క యాక్ట్ ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటూనే ఉంటుంది. స్వతహా యొక్క పరం లైట్ యొక్క ఆకర్షణ మీ లోపల నుండి కలుగుతూ ఉన్నప్పుడు మీ దగ్గరికి రాబడతారు. అనగా డబల్ లైట్ స్వరూపులుగా మీరు కావాలి. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ స్వతహా మీ వైపుకి ఆకర్షితం అనేది కావాలి. ఈ రోజుల్లో ప్రపంచంలో డ్రామా అంటే చాలా గొప్పది అని భావిస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఈ యొక్క స్థూలమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఏ రిష్తాలు లేకుండా ఆత్మిక సంబంధాన్ని కలుపుకుంటూ ఉండండి. అప్పుడు మీ నయనాల ద్వారా ఆకర్షించగలుగుతూ ఉంటారు. ఫరిష్తాల యొక్క నయనాలు చాలా ఆకర్షవంతంగా ఉంటూ ఉంటాయి. టీవీ ద్వారా ఈ ప్రపంచములో ఏమేమి సీనరీలు చూస్తూనే ఉంటూ ఉంటారు కదా, ఎంత ఆకర్షణీయంగా ఉంటూ ఉంటాయి. అయినా అవన్నీ కూడా పతన కళలోకి తీసుకొని వెళ్ళేయే. కానీ ఫరిష్తాల యొక్క నయనాలు దివ్య దూరదర్శని యొక్క పని చేస్తూ ఉంటాయి. ఫరిష్తాల యొక్క నయనాలు దివ్య దూరదర్శన్లా పనిచేయటము అంటే మీ లోపల నుంచి బేహద్ దివ్య ప్రపంచము కనిపించాలి.
మీరందరూ దూరదర్శినినే. మీ కళ్ళ ద్వారా బేహద్దు ప్రపంచం కనిపించాలి. అప్పుడే దివ్య దూర్బిన్ దూరదర్శిని అని అంటారు. ఆ విధంగా మీ నయనాలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరి యొక్క నయనాల ద్వారా కేవలం ఈ ప్రపంచం కాకుండా బేహద్దు ప్రపంచాన్ని చూపించుటకు, 3 లోకాల యొక్క దర్శనం కలిగించుటకు మీ యొక్క ఆరాను పూర్తిగా తయారు చేసుకోండి. ఇతరులకు కూడా అవే కంపన అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. ఏ యొక్క వైభవాల పైన, ఏ వ్యక్తి పైన, ఏ కంపెనీయన్ పైన మీకు లగావ్ తగులుపాటు అనేది ఉండదు. ఆ కంపెనీని అనగా స్థూలమైన సంబంధాలను నిభాయిస్తూ అతీతంగా ఉండాలి. లౌకికంలో అయితే దానిలో మస్త్ అయిపోయి ఉంటారు. కానీ బాపుకు మనం వాగ్దానం చేశాము కాబట్టి అలర్ట్గా ఉండాలి. సమయానికి మనం తెలుసుకొని, సమయం యొక్క విలువని, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం నడుస్తున్న సమయాన్ని తెలుసుకొని ఎలాంటి ఆట ఆడాలో అది ఆడుతూ ఉండండి. ఇప్పుడు ఆట ఆడేటప్పుడు కూడా టైంలో మస్తుగా ఉంటాం, నషగా ఉంటాం, అన్నిటినీ మర్చిపోతాము. అదేవిధంగా ఈ బేహద్దు ఆటలో మీరు అన్నిటినీ మర్చిపోయి బేహద్దు బాపని నయనాల్లో ఉంచుకొని ఫరిస్తాల యొక్క నయనాలుగా దివ్య బేహద్దు ప్రపంచమును చూపించండి. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఒంటరిగా ఎప్పటికీ భావించవద్దు. ఒంటరిగా అనుకుంటే జీవితంలో ఉదాసీనత అనేది వస్తూ ఉంటుంది. బాబ్తో పాటు ఉండటంతో అతి ఇంద్రియ సుఖమయ జీవితం, సర్వ సంబంధాలతోటి సంపన్న జీవితం, సర్వ ప్రాప్తులతోటి సంపన్న జీవితం, సర్వ సంపన్న జీవితాన్ని అనుభవం చేసుకోగలుగుతారు. ఇప్పుడు ఫరిస్తా స్వరూపంలో ఉండండి, లైట్ స్వరూపంలో ఉండండి. ఇలా సదా స్వచ్ఛమైనటువంటి సాతిగా ప్రతి ఒక్కరి యొక్క కోరికను స్వయం మీరు తీర్చాలి. అందరికీ ముక్తి, జీవన్ముక్తి ఇచ్చేది బేహద్దుకే బేహద్దు పిల్లలే. కాబట్టి మీరు వఫాదారుగా బాప్ యొక్క ఆజ్ఞాకారి పిల్లలుగా, విశ్వాస పాత్రులుగా, బాప్ సమానంగా శ్రేష్టంగా తయారయ్యేటువంటి ఆత్మలుగా కండి. అందరూ కూడా ఇలాంటి శ్రేష్టమైన ఆత్మలే కనుక మీరందరూ శ్రేష్ఠ ఆత్మలకి మీ బేహద్దు మా ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మా చెప్పేటువంటి దివ్య సందేశాలు, జ్ఞానము, యోగము, ధారణా, సేవ, పురుషార్థం గురించి మరియు రోజు అనంతభాయ్ లైవ్ వీడియోలు ఎపిసోడ్స్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ చేసి వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏ రోజు పురుషార్థం ఆ రోజు ఏమేమి ధారణ చేయాల్సిన పాయింట్స్ వీడియోలు పెడుతూ ఉంటారు. బాపూజీ అనంతమైన దివ్య జ్ఞానమును కని విని ఎరుగని శాస్త్రాల్లో లేనటువంటి రహస్యాలను చెప్తూ ఉంటారు. మీరు మీ యొక్క వీడియోలను మీరు నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి తెలుగు ఛానల్ని ఆల్ అనే బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. అన్నీ మీకు లభిస్తాయి. ఛానల్లోకి వెళ్తే ప్లేలిస్ట్ ఓపెన్ చేయండి. 4000 వీడియోల పైనే ఉన్నాయి. వీటిని కూడా మీరు ఏ టాపిక్ కావాలంటే ఆ టాపిక్ను ఓపెన్ చేసి జ్ఞానాన్ని చూస్తూ మీరు ఈ ప్రపంచానికి అతీతంగా బేహద్దు స్థానంలోకి చేరటానికి ప్రయాణం కండి. నమస్తే, పరం శాంతి, ధన్యవాదాలు.